Welcome to MBBS Thamizh. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் corneal opacity. So corneal opacity எப்படி வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா it is due to loss of normal transparency of the cornea. எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா due to scarring. So scarringனால corneaவோட transparency lose ஆகுது. ஸோ அதனால corneal opacity வந்து நமக்கு வருது. ஸோ காசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா there is 3 major causes. ஒன்று வந்து congenital cause, that is a congenital opacity. Next is healed corneal wounds and healed corneal ulcer. இது ரெண்டுமே வந்து மற்ற ரெண்டு காஸ். ஸோ congenital opacities-ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா they are more causes. ஸோ நிமோனிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா it is given as stumped. ஸோ இதை பற்றி டீட்டெயில்டாக இப்போ பார்க்கலாம். ஸோ ஸ்டம்பில் வந்து it is S. So S for sclerocornea. So sclerocornea is a congenital disease where cornea and sclera ரெண்டுமே வந்து ஃபியூஸ்டாக இருக்கும். ஸோ வந்து ஃபியூஸ்டு cornea and sclera இருக்க போது. ஸோ திஸ் இஸ் த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் congenital opacityல வருது. நெக்ஸ்ட் T ஃபார் tear in Descemet's membrane. ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் வந்து we can also see in case of birth trauma. ட்ராமாலேயும் வந்து you going to get corneal opacity. ஸோ U for ulcers. ஸோ அல்சர்னு ஸ்பெசிஃபைடாக சொல்லும் போது it is bacterial ulcer, HSV herpes simplex virusனால வர அல்சர் அண்ட் நியூரோட்ராபிக் அல்சர்ஸ். ஸோ இதனால் வந்து corneal opacity வந்து நமக்கு இருக்க போது. M for mucopolysaccharidosis and mucolipidosis and thyrosinosis in addition. And P வந்து பார்த்தீங்கன்னா posterior keratoconus and Peters anomaly. So posterior keratoconus lens வந்து பார்த்தீங்கன்னா posterior it will be like bulged இருக்கும். So this is posterior keratoconus. And Peters anomaly பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து cornea thinning and clouding வந்து நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்க முடியும் இந்த Peters anomalyல. Next E for endothelial dystrophy. Specified if you see here, it is posterior polymorphous corneal dystrophy. So இது வந்து it is for E and D for dermoid. And இது கூட சேர்த்து there is congenital glaucoma also gives you corneal opacity. So congenital glaucoma. So stumped வந்து S for sclerocornea, T for tear in Descemet's membrane and birth trauma, U for bacterial ulcer, HSV or neurotrophic ulcer, M for mucopolysaccharidosis இல்லைனா வந்து mucolipidosis, P for Peters anomaly, posterior keratoconus, E for endothelial dystrophy and D for dermoid. ஸோ வந்து இது இல்லாமல் வந்து ஆல்ரெடி we have seen about healed corneal ulcers இருக்குது and healed corneal wounds இருக்குன்னு சொன்னேன். ஸோ இதோட கிளினிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா there will be loss of vision or blurring of vision வந்து நம்மளால் நல்லாவே அப்ரிஷியேட் பண்ண முடியும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு what are the types of corneal opacity? டைப்ஸ்ன்னு பார்க்குறப்போ depending on the density and depending on the corneal opacity they have been graded into nebula, macula and leucoma. So nebula, macula, leucoma they have been depend on the density basement they have been dividing it. ஸோ என்ன டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம். நெபுலார்ன்றது it's a faint opacity where Bowman's layer and superficial stroma is alone involved. Cornea oda layers you'll be knowing. So you'll be having anterior epithelium, Bowman's layer, that is Bowman's membrane, connective stroma இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து Duva's layer and Descemet layer and endothelial layer. ஸோ இதுதான் வந்து corneaவோட layers. ஸோ நெபுலாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா only the Bowman layer and superficial stroma is involved. ஸோ இது வரைக்கும் இன்னொன்று ஆகியிருக்கும். இதே வந்து மேக்குலாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா it is a semi-dense opacity. ஸோ நெபுலாரில் வந்து ஃபெயிண்ட் opacity, it is a semi-dense opacity where half of the stroma is involved. ஸோ வந்து இன்னும் half of the stroma. ஸோ இது வரைக்கும் வந்து மேக்குலாவில் வந்து இன்வால்வ் ஆகியிருக்க போகுது. இதே வந்து லியூகோமாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் ஹாஃப். ஸோ மோர் தென் ஹாஃப்னால் இன்னும் கூட வந்து ஸ்டோமா இன்வால்வ் ஆகியிருக்க போகுது. ஸோ இதில் வந்து இட்ஸ் அ டென்ஸ் ஒயிட் ஒப்பாசிட்டி. ஸோ இதுதான் வந்து மூணுத்துக்கான டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது adherent glaucoma. Adherent glaucoma இஸ் a healing process. இங்கே என்ன ஆகும்னா ஸோ திஸ் இஸ் த cornea. இதில் வந்து ஐரிஸ் இருக்குது. டியூ டு corneal perforation. இப்போ corneal ulcer இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ வந்து cornea வந்து perforate ஆகுது. ஸோ இப்படி perforate ஆகும்போது இந்த ஐரிஸ் will go and seal this area. ஸோ வந்து எப்படி இருக்கும்னா இது cornea and iris will be sealing this area. So this is called as incarceration of iris. So adherent glaucomaல you can see this incarceration. So next is we going to see about corneal facet. In this condition பார்த்தீங்கன்னா corneal surface is depressed at the site of healing. So this is cornea and you're going to have the irisன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நார்மல் இது. ஸோ சைட் ஆஃப் ஹீலிங்கில் வந்து there is a depression வந்து நம்மளால் வந்து பார்க்க முடியும். that is called as corneal facet.
ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது கெரக்டேசியா. இட் இஸ் ஆப்போசிட் ஆஃப் கார்னியல் ஃபேசட். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்னியல் கர்வேச்சர் இஸ் இன்க்ரீஸ்ட் அட் த சைட் ஆஃப் ஒப்பாசிட்டி. ஒப்பாசிட்டி இருக்கிறதுல வந்து பல்ஜ்டாக இருக்க போது நார்மல் விட அதிகமாகவே வந்து பல்ஜ்டாக இருக்க போது இட் இஸ் டியூ டு வீக் ஸ்கார். இன்க்ரீஸ்ட் இன்ட்ராஆக்குலர் ப்ரெஷர் உள்ளே இருக்கிறதுனால வெளியே பல்ஜ் ஆகுது. ஸோ வி கோயிங் டு see about anterior staphyloma. இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் கண்டிஷன். இது எங்கே நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா பாக்டீரியர் கார்னியர் அல்சரில் நடக்கும். ஸோ இதில் வந்து என்ன ஆகும்னா கார்னியல் ஸ்லக்கிங் நடக்கும். அதாவது கார்னியா இஸ் ரிமூவ் பிகாஸ் ஆஃப் த பர்ஃபரேஷன். ஸோ அல்சர் ரொம்ப டீப்பாக இருக்குது, பர்ஃபரேஷன் நடக்குது. ஸோ அதனால கார்னியா ஹஸ் பீன் ரிமூவ்ட். ஸோ கீழே இருக்க ஐரிஸ் என்ன ஆகும்னா இன்க்ரீஸ்ட் இன்ட்ராஆக்குலர் ப்ரெஷர் இருக்கும் இங்கே பர்ஃபரேட் ஆனதுனால. ஸோ அதனால் இட் வில் கோ அண்ட் அட்டாச் ஹியர். ஸோ அது இல்லாமல் தேர் வில் பி அ ப்ரொலாப்ஸ் ஆஃப் த ஐரிஸ். ஸோ ப்ரொலாப்ஸ் ஆகுது அண்ட் இட்ஸ் இன்ஃபெக்ஷன், ரைட்? ஸோ அங்கே வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் இருக்கிறதுனால இந்த ஐரிஸ் வந்து இட் இஸ் கெட்டிங் இன்ஃப்ளேம்ட் அண்ட் எக்ஸுடேஷன் வந்து நிறைய வந்து ஃபார்ம் ஆகுது இந்த ஐரிஸ் மேலேயும் பியூப்பிள் மேலேயும். ஸோ இங்கே வந்து இஸ் த எக்ஸுடேஷன் which is forming on top of iris as well as on the pupil area வந்து exudation form ஆகுது. This is called as false cornea. And in the false cornea என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு மேலே again it is exudation is organizing and fibrous layer form ஆகுது. And fibrous layer form ஆகிறதுனால there is a formation of pseudocornea and there is, as I said, increased intraocular pressure இருக்கிறதுனால there is a bulge of cornea. இதுதான் வந்து anterior staphyloma. So this is the anterior staphyloma. The normal cornea நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா you can see the bulge. It is due to corneal ulcer. Next image you can see. First image பார்த்தீங்கன்னா this is a nebular opacity. Nebular opacity வந்து only the superficial stroma has been involved with Bowman's layer. This is macula. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா you can see கொஞ்சம் டீப்பாக வந்து you can see the involvement of the stroma. Half of the ஸ்டோமாக்கும் கம்மியாக. நெக்ஸ்ட் வந்து திஸ் இஸ் லியூக்கோமா. ஸோ லியூக்கோமாட்டஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் சி மோர் தென் ஹாஃப் ஆஃப் ஸ்டோமா ஹஸ் பீன் இன்வால்வ்ட். அண்ட் திஸ் இஸ் அடியரண்ட் லியூக்கோமா. அடியரண்ட் லியூக்கோமாவில் வந்து யூ கேன் சி த ஐரிஸ் ஆல்சோ கெட் அடியரண்ட் டு த கார்னியா. ஸோ திஸ் இஸ் அடியரண்ட் லியூக்கோமா. ஸோ வி கோயிங் டு சி த ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் கார்னியல் ஒபாசிட்டி. ஸோ நெபுலர் டைப் ஆஃப் ஒபாசிஃபிகேஷனுக்கு வந்து ஃபோட்டோதெரபியூட்டிக் கெரக்டெக்டமி with excimer laser. ஸோ எக்ஸைமர் லேசரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூவி ரேஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. திஸ் இஸ் ஃபார் நெபுலர் ஒபாசிட்டி. இதே வந்து சென்ட்ரல் மேக்குலர் ஆர் லியூக்கோமாட்டஸ் ஒபாசிட்டிக்கு வந்து ஆப்டிக்கல் ஐரிடெக்டமி பண்ணலாம். ப்ரொவைடட் இஃப் த விஷன் கெட் இம்ப்ரூவ்ஸ் வித் டைலட்டேஷன் ஆஃப் த பியூப்பிள். இப்போ வந்து பியூப்பிள் வந்து டைலட் பண்ணுறோம், அப்போ வந்து விஷன் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆச்சுன்னா we can do optical iridectomy. Uncomplicated opacities-ல வந்து பண்ணலாம். and there is a good visual prognosis. ஸோ விஷுவல் ப்ரக்னோசிஸே சுத்தமாக இல்லை, பொட்டென்ஷியல் விஷன் எதுவுமே கிடையாது, அந்த மாதிரி கண்டிஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஸ்மெட்டிக் கலர் கான்டாக்ட் லென்ஸ் வச்சிடலாம், இல்லைனா வந்து டேட்டூயிங் ஆஃப் ஸ்கார் பண்ணலாம். உங்களுக்கு எங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் அடுத்த என்ன டாபிக் வேணுன்றதை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.